મુખથી રામ નામ જપાવે હજ પઢોરે પોપટ રાજા पुन्नागजाति करवे ररसाल पुष्पे बिल्व प्रवाल तुलसी दलस्तेभि त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसिद्ध। श्री बालकृष्ण परमात्मने नमो नमः। श्री भागवत महापुराण पुरुषोत्तम देवताभ्यो नमो नमः। पुष्पादिपुष्पमालिकाम् अर्पयामि। व्यासपूजनं पुष्पमालिकाम् अर्पयामि। बोल श्री द्वारिकाधीश की जय। आरतिक्यं व्रजबाल्यः। आरती करिए। आनंद गणपति महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। द्वारिकाधीश की जय। ओम जय काना काड़ा प्रभु नटवर नंदलाला मीठी मोरली वाड़ा मीठी मोरली वाड़ा गोपीना प्यारा। ओम जय काना काड़ा कामण गाना कान कामण बहू की धार कामण बहू की धार माखण चोड़ी मोहन माखण चोड़ी मोहन चित चोरी लीधा प्रभु जय काना नंद यशोदा घेर वैकुंठ उतारा वाला वैकुंठ उतारा। कालिय मर्दन की कालिय मर्दन की गायों ने चारी प्रभु जय काना काड़ा। गुण तणो तुझ पार के में नहीं आवे पार के में नहीं आवे। नेति वेद पुकारे नेति वेद पुकारे पुनीत गुण गावे प्रभु जय काना काड़ा। फूटाणानी साथे डाकोर मां आव्या प्रभु डाकोर मां आव्या। रण छोड़ी ने भाग्या रण छोड़ी ने भाग्या रण छोड़ के हवाया प्रभु जय काना काड़ा। गोवर्धन तोड़ियो प्रभु टचली आंगड़िए वाला टचली आंगड़िए। इंद्र नो गर्व उतार्यो इंद्र नो गर्व उतार्यो जय जय गिरधारी प्रभु जय काना काड़ा। ओम जय काना काड़ा प्रभु नटवर नंदलाला मीठी मीठी मोरली वाड़ा मीठी मीठी मोर
प्यारा ओम जय काला ओम जय काला काला कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवां भवानी सहितं नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते अच्युतां केशवं श्रीराम नारायणं कृष्णदामोदरं श्रीवासुदेवं हरि श्रीधरं श्रीमाधवं श्रीगोपिकावल्लभं जानकी श्रीनायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय आरतिक्यं समर्पयामि जलेन शिथिलीकरणं महा यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे पुष्पे देवताभिवंदनम महा आरती ઉપરથી પુષ્પ ઉતારી ભગવાનના ચરણમાં અર્પણ કરીએ પુષ્પે દેવતાભિવંદનમ ભગવાનને હાથથી આરતી આપીએ હસ્તે દેવી દેવતાભિવંદનમ શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણ પુરુષોત્તમ દેવતાભિવંદનમ હસ્તો પ્રક્ષાલ્ય તત્પશ્ચાત આપણા આત્માના કલ્યાણ માટે આરતી લઈએ बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की श्री भागवत जी भगवान की जय श्री व्यास जी भगवान की जय श्री सुखदेव जी भगवान की जय श्री सद्गुरु देव की जय श्री वल्लभाधीश की जय श्री गिरिराज धरण की जय श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी जी की जय उमापति महादेव की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव सर्वेने जय श्री कृष्ण महादेव हर श्रीमद भागवत जी ना चरण कमल में दंडवत प्रणाम करी माता पिता चरणों कमल में गुरुना कमल में आवायित देवताओं चरण कमल में वंदन करी आप सौनी अंदर हृदय में बिराजेला परमात्मा ने वंदन करी उदेवों ने वंदन करी गांधर्व वंदों ने वंदन करी अने आपणे आज बीजा दिवसनी यात्रा में प्रथम सत्र में आपणे प्रवेश करीए छीए। सत्र एटले सभा आ मंडप सभा है सभा सत्र जेनी अंदर हरिना गुणगान गावे श्रीमद भागवत जी चिंतन करिए सुंदर सुंदर कथाओना लीलाओना दर्शन करता करता आपणे गई काले भक्ति ज्ञान और वैराग्य एनी कथा सांभળી આપણે ધન્ય બન્યા કે જો ભક્તિ આપણી પાસે હોય તો આપણી અંદર સુતેલા જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય છે ને એ જાગી જાય છે। જ્યારે ભક્તિ ઓછી થાય ત્યારે આપણા જ્ઞાન વૈરાગ્ય પણ વૃદ્ધ બની જાય છે। એ પછી આપણે
આત્મદેવની કથા સાંભળી. જે ધુંધુકારી મહાપાપીમાં પાપી મહાપાપી હતો, પાપી નહીં પણ મહાપાપી. આ પાપીમાં પાપી જીવ પ્રેત બન્યો અને એ પણ આ ભાગવતજીની કથા સાંભળી અને મુક્ત પામ્યો. અને એને સુંદર મજાનું સ્વરૂપ ઠાકોરજીએ આપ્યું. ભગવાને એને કપડાં પહેરાવ્યા, કુંડળ પહેરાયું, મુગટ પહેરાયું અને એને વિમાનમાં બેસાડી લઈ ગયા. તો એવી કથાઓના લીલાના દર્શન કરતાં કરતાં હવે આપણે આજે દ્વિતીય દિવસે પહેલા સ્કંદમાં પ્રવેશ કરીએ. 12 સ્કંદ છે ભાગવતજીના. એમાં ગઈકાલ સુધી આપણે મહાત્મય સાંભળ્યું બંને ટાઈમ. અને હવે આજે પહેલા સ્કંદની કથા છે, એનું નામ છે આધાર લીલા. આધાર વગર કોઈ કાર્ય થઈ શકે નહીં. સ્તંભ જોઈએ, આધાર જોઈએ. માંડવો બાંધવો હોય તો 4 પાયા નાખવા પડે. એમાં મકાન બાંધવું હોય તો 4 પાયા નાખવા પડે. તો પ્રથમ સ્કંદની લીલાનું નામ છે અધિકાર લીલા, આધાર લીલા. અધિકાર એટલે યોગ્યતા, અધિકાર એટલે લાયકાત. અધિકાર વગર કાંઈ આપણે પ્રાપ્ત થતું નથી. ભગવાન કહે પહેલાં લાયક તો બનો, પછી હું તમને આપું. પહેલાં લાયક બનો, યોગ્ય બનો. આપણે યોગ્યતાને પાત્ર છીએ. આ શ્રોતા અને વક્તા, અને શ્રોતામાં યોગ્યતા હશે, વક્તા અને શ્રોતામાં, તો કથામાં આનંદ આવે. શ્રોતા અને વક્તા એમના યોગ્યતા પ્રમાણેના 3 પ્રકારના શ્રોતા છે અને 3 પ્રકારના વક્તા છે. બોલો, ભાગવતજીમાં સ્પષ્ટ લખ્યું છે કે ઉત્તમ શ્રોતા, મધ્યમ શ્રોતા અને સાધારણ શ્રોતા. ઉત્તમ વક્તા કોણ છે? તો સૌથી ઉત્તમ વક્તા કોણ છે? સુખદેવજી. અને સૌથી ઉત્તમ શ્રોતા એ છે પરીક્ષિત, કે જે રાજા હોવા છતાં પોતાના મહેલનો ત્યાગ કરી સોનાના કુંડળ, મુગુટ આ બધું ત્યાગી સફેદ કપડાં પહેર્યા, વલકલ વસ્ત્ર ધારણ કરી વનમાં વિચરી. અને એને સુખદેવજી જેવા સદગુરુ મળ્યા અને ગુરુએ એને માળા પહેરાવી. ત્યારે એણે એટલું જ પૂછ્યું કે જીવનનું કેવી રીતે જીવવું? હવે મારા હાથમાં ફક્ત 7 દિવસ છે, તો આ 7 દિવસમાં મને જીવતા શીખવાડો. મને હવે ડર લાગે છે મૃત્યુનો, મને ડર લાગે છે. મને આ ડરમાંથી મુક્ત કરો. હું આપની કથા ધ્યાનથી સાંભળીશ. એ આ પરીક્ષિત એ ઉત્તમ શ્રોતા છે. એને સામેથી જિજ્ઞાસા જાગી છે અને સામેથી ગુરુદેવને કીધું છે કે મને સંભળાવો. અને સુખદેવજી અને પરીક્ષિત એ બંને પાછા એટલા ભક્ત કે ભગવાને એને ઉદરમાં જઈને દર્શન આપ્યા. પરીક્ષિત એને પણ ગર્ભમાં દર્શન આપ્યા અને સુખદેવજી એને પણ ગર્ભમાં ગયા, દર્શન આપીને વચન આપ્યા છે બંનેને. પછી મધ્યમ પ્રકારના વક્તા અને મધ્યમ પ્રકારના શ્રોતા કોણ? તો કે મહર્ષિ વ્યાસ છે ને મધ્યમ પ્રકારના કીધા છે. કારણ કે પોતાનું ભાગવત કથાનું પારાયણ કરતાં કરતાં વચમાં વ્યવહારિક કામ કરતા હતા. અને મધ્યમ શ્રોતા કોણ? તો કે નારદજી હતા. એ નારદજી મધ્યમ પ્રકારના હતા. આ બંનેમાં જ્ઞાન, તપ, ભક્તિ વગેરે ગુણો હોવા છતાં વ્યાસજી અન્ય પ્રવૃત્તિમાં વ્યવહારમાં જોડવાયેલા હતા. જેમ કે
ગ્રંથોની રચના કરવી, અન્ય કામ કરવું. અને નારદજી ત્રણેય લોકમાં વિચરતા હતા, શાંતિથી એક જગ્યાએ બેસતા નહોતા, વિચરણ કરતા હતા. આ બંને મધ્યમ પ્રકારના વક્તા અને શ્રોતા. પછી સુતપુરાણી અને સનક આદિ ઋષિઓ, આ બધા સાધારણ કીધા. બોલો, આ બધા સાધારણ પ્રકારના. શા માટે? સુતપુરાણી છે ને એ આ વ્યવસાયિક એટલે ધંધાના રૂપમાં જે મળતા એ લેતા અને કથા કરતા, પોતાના ઉપાર્જન માટે કરતા હતા. અને આ ઋષિમુનિઓ, સોનક આદિ ઋષિઓ ફળની આશા માટે, મને કાંઈક મળે, સકામ, કોઈ કામના સાથે કરે કે મારું આ કાર્ય પૂરું થઈ જાય તો હું આ કરીશ, તો એ મધ્યમ પ્રકારના કહેવાય. કે આ કામ માટે કરે, સ્વાર્થ માટે. મને નથી ભજતા, આ એના કામ માટે ભજે. પણ ઉત્તમમાં ઉત્તમ મને ભજવાવાળા તો બે જ નીકળ્યા, એક સુખદેવજી અને એક પરીક્ષિત. સોનક ઋષિઓ એમ કે અમને સ્વર્ગનું ફળ મળે, યજ્ઞાદિ મળે, એના માટે કર્મ કરતા હતા. અને વિશ્રાંતિના સમયમાં એ સત્સંગ કરતા હતા, ભાગવત સાંભળતા હતા. એમનામાં જ્ઞાની હોવાનો થોડો અહંકાર પણ હતો. તેથી વક્તાના પ્રતિ આદર અને શ્રોતા હોવા જોઈએ. શ્રોતા વક્તા યોગ્ય બનવું જોઈએ. યોગ્યતા વગર કશું પણ મળતું નથી. સત્તા અને સંપત્તિ પ્રાપ્ત થઈ જાય, પણ એ યોગ્યતા ન હોય ને તો આપણી પાસે ટકે નહીં. એને પાછું ટકાવી રાખવા માટે પણ યોગ્યતા જોઈએ. ખાલી આવી ગયું એટલે પછી અહમ આવી જાય તો એ પછી બહુ ટાઈમ ટકતું નથી. ભગવાન તો કહે છે, હું સદૈના સર્વેના હૃદયમાં અંતર્યામી રૂપે વસું છું. પણ જો મને ભજે તો, મને સમજે તો, મારા ઉપર વિશ્વાસ રાખે તો હું હાજર છું. શસ્ત્ર પણ યોગ્ય હોય એના વ્યક્તિના હાથમાં આવે તો એનો જેમ તેમ ઉપયોગ કરે. શસ્ત્ર કોને આપવું એ પણ લખ્યું છે ભાગવતમાં. જેને તેના હાથમાં શસ્ત્ર ન અપાય, જેના તેના હાથમાં શાસ્ત્ર ન અપાય તો એનો ગલત રૂપિયો ઉપયોગ કરે, ખરાબ રીતે, કોઈને રંજાડવામાં, કોઈને તકલીફ આપવામાં. હથિયાર તો બંને પાસે હતા, રામ પાસે હતા અને રાવણ પાસે હતા. પણ હથિયારનો ઉપયોગ ક્યાં કર્યો એણે? રામે હથિયારનો ઉપયોગ લોકોની રક્ષા માટે કર્યો છે અને રાવણે એનો ઉપયોગ ગલત કાર્યમાં વાપર્યો છે. માણસમાં યોગ્યતા મહત્વની છે. આપણા ઋષિઓ અયોગ્ય વિદ્યાર્થીને પોતાના શિષ્યો પણ નહોતા બનાવતા. હા, યોગ્ય હોય ને એને શિષ્ય બનાવો. અશ્વત્થામાએ વિદ્યા શીખી અને ઉત્તરાના ગર્ભમાં બ્રહ્માસ્ત્ર છોડ્યું. આમ સત્તા અને સંપત્તિ, શાસ્ત્ર, શસ્ત્ર, આ 5 વસ્તુઓ છે ને એ યોગ્યના હાથમાં રહે તો જ કલ્યાણકારી થાય, નહીંતર એનો ગેરઉપયોગ થાય. એટલે ભગવાન પણ વિચાર કરે કે જો આને આપીશ તો આ ગેરઉપયોગ કરશે, એટલે લાયકાત વગર આપતા નથી. જો એને સાચે માર્ગે તમે ઉપયોગ કર્યો તો તમારને આપે છે. માટે કંઈ પણ હોય, ધન હોય કે મન હોય, સાચે માર્ગે આપવું. મન પણ એવું ચંચળ છે કે જલ્દી ભગવાનની કથામાં ચોંટતું નથી. મનના અઢળક વિચારો આવે છે. મન એવું છે કે બેઠું હોય અહીંયા અને ક્યાંય બહાર આટા મારી આવે. અહીંયા બેઠા હોય ને બહાર આટા મારી આવે. નાયરોબી પહોંચી ગયા, કાંઈ નક્કી ન કહેવાય. આ મન છે એટલું ઝડપી છે, એને વિઝાની જરૂર ન પડે, પાસપોર્ટની જરૂર ન પડે, વિમાનની જરૂર ન પડે. મન લોભી, મન લાલચું, મનડો હરાયો ઢોર, મન કો કયો ન કીજીએ.
મન બાજો ચંચળ. આ મન છે ને એ ચંચળ છે, એ સ્થિર નથી થતું ક્યાંય. આમ સત્તા, સંપત્તિ, શાસ્ત્ર અને વિજ્ઞાન આ 5 વસ્તુઓ યોગ્ય હોય એને જ મળે છે. આપણે કોઈ માગનાર આવે આપણે ત્યાં તો આપણે કોઈ ગમે કે આ ઘડીએ ઘડીએ માગે છે, આ ઘડીએ ઘડીએ માગે છે. એમ ભગવાન પાસે આપણે ઘડીએ ઘડીએ જાય અને માગીએ દે 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 તો એ કંટાળી જાય. આ તો માગતો જ ફરે છે. માટે ભગવાન પાસે માગવું નહીં. ભગવાન તો એટલો દયાળુ છે કે એને બધી જ ખબર છે આપણે શું જોઈએ છીએ, આપણે આ ક્યાં વાપરશું બધું ખબર છે. એટલે એ સત્તા વગર કોઈને આપતો નથી, યોગ્યતા વગર કોઈને આપતો નથી. ભગવાન પાસે માગશું તો રૂપિયા આપશે પણ લક્ષ્મી નહીં આપે. રૂપિયામાં લક્ષ્મીમાં ઘણો ફરક છે. જે ઉડતા હોય ને ચારે બાજુ એ કાગળિયા છે, રૂપિયા પૈસા ચારે બાજુ જ્યાં ત્યાં ઉડતા હોય ને એ વેડફી નાખે. અને જે રૂપિયા આવા ધર્મ કાર્યમાં વપરાય ને એ રૂપિયા પૈસા નથી, એ મહાલક્ષ્મી છે. લક્ષ્મી પણ નહીં, એ મહાલક્ષ્મી આપણે ઘરે આવી હોય ત્યારે આવા કાર્યમાં આ રૂપિયા આપણે વાપરી શકીએ. આપણે ઘરે મહાલક્ષ્મી પધારે છે. એટલે આ પ્રથમ સ્કંદનું નામ છે અધિકાર લીલા. કોને પૈસા મળે, કોને સત્તા મળે, કોને પદ મળે, કોને ડિગ્રી મળે. બધાને જોયો છે ડિગ્રી, પણ મેળવવા માટે થોડીક લાયકાત જોઈએ. ડિગ્રી મેળવવા માટે કેટલી પરીક્ષાઓ આપવી પડે, કેટલાય સંકટોમાંથી પસાર થવું પડે, કેટલા બધા પગથિયા ચડવા પડે, તે પછી ડિગ્રી મળે. તમે કહો કે અહીંથી જ હવે હું 100 પગથિયે ચડી જાઉં તો એમ ન ચડાય. 1 2 3 4 એમ ગણીને આપણે 100 પગથિયા ચડવા પડે. ઠેકડા મારે નહીં નકર પડી જવાય, પાછા નીચે વળી પાછો એકડે એકથી એક. એટલે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ. એટલે પ્રભુ કહે પહેલાં લાયક બનો, પછી તમને માગવાની જરૂર નહીં પડે, વગર માગ્યે તમને આપીશ. પ્રભુને દિવસમાં વધારે વાર નહીં પણ ઓછામાં ઓછા 3 વાર તો યાદ કરવા જ જોઈએ, સવાર બપોર ને સાંજ. જેમ ડૉક્ટર આપણને 3 ટાઈમની દવા આપે ને, હા આપે, અને એ આપણે ટાઈમસર ખાઈએ તો હાજા થાય, નકર એવા ને એવા તમે કહો છો વળી તેવા. એટલે સવાર બપોર ને સાંજની આ દવા છે. સવારમાં ઉઠીને પહેલાં હાથના દર્શન કરવાના. કરાગ્રવસ્તે લક્ષ્મી, કરમૂલે સરસ્વતી, કર મધ્ય તુ ગોવિંદમ, પ્રભાતે કર દર્શનમ. પછી બપોરનું ભોજન કરીએ આપણે, ત્યારે જમતા જમતા પણ બ્રહ્માર્પણમ બ્રહ્મ હવિર્બ્રહ્માગ્નો બ્રહ્મણાહુતમ બ્રહ્મેવ તેન ગંતવ્યમ બ્રહ્મ કર્મ સમાધિના. ગીતામાં 4થા અધ્યાયમાં 24મા શ્લોકમાં લખેલું છે કે અહમ વૈશ્વાનરો ભૂતવા પ્રાણીનામ દેહમાશ્રિત પ્રાણાપાન સમાયુક્તમ પચામ્યનમ ચતુર્વિધમ. આપણે જમી તો લઈએ પણ પચાવવું આપણું કામ નથી. પચાવનારા બીજા છે. આપણે જમી લઈએ, ઘણું બધું જમશું પણ એને પચાવશે કોણ? તો કે પચામ્યનમ. હું અંદર વૈશ્વાનર રૂપે અંદર બેઠો છું અને તમારું જે જમો છો ને એનું હું પાંચન કરું છું અને 999 નાડીમાં તમારું રક્ત બનાવું છું. આ પ્રભુ, આપણે કોઈ બનાવવાળા નથી, માણસ નથી બનાવતો. ભગવાન આપણને રક્તનો સંચાર કરે છે અંદર. અને 4 પ્રકારના છે. પચામી અનમ ચતુર્વિધમ. ચતુર એટલે 4 પ્રકારના. ખાવું, પીવું, ચૂસવું અને ચાટવું. આ 4 પ્રકારના અન્ન કીધા છે. રોટલી ખવા એ કાવી પડે, ચાવી પડે. હા, પીવું, જળ પીવાય, જ્યુસ પીવાય, હા, ચટણીને ચાટીને ખવાય. હા,
તો આપણે જ્ઞાન આ શાસ્ત્રો બતાવે છે જે 4 પ્રકારના અન્ન છે એ હું જ પચાવું છું, તમારી તાકાત નથી. માટે જમતી વખતે પ્રભુનું નામ સ્મરણ કરીને જમવું. કાંઈ ના આવડે તો પેલો કોડિયામાં આમ 2 હાથ જોડી અને આપણે જે માનતા હોય એ દેવતાનું નામ લઈને ખાઈ લ્યો ને તો એ અન્ન છે ને પ્રસાદ બની જાય છે, અન્ન પ્રસાદ બની જાય. સવારનું હાથનું દર્શન, બપોરના ભોજન સમયે આ મંત્ર અને સાંજના સૂતી વખતે એકવાર ભગવાનને યાદ કરવાના અને ત્યારે બોલવાનું છે કૃષ્ણાય વાસુદેવાય હરય પરમાત્મને પ્રણતઃ ક્લેશ નાશાય ગોવિંદાય નમો નમઃ. બધા ક્લેશ શાંત થઈ જાય અને સારી ઊંઘ આવી જાય. 11 વખત ફક્ત બોલવાનું. એનાથી આપણે મનના ખોટા વિચારો દૂર થાય અને ઊંઘ સારી આવી જાય. પહેલા સ્કંદમાં વ્યાસજી પહેલા શ્લોકમાં કહે છે જન્માંધસ્ય યતોન્વયાદિતરત ચાર્થે સ્વભિઘ્ન સ્વરાટ તેને બ્રહ્મરદાય આદિ કવયે મુહ્યન્તિ યત સૂરયા તેજો વારી મૃદામ યથા વિનિમયો યત્ર ત્રિસર્ગો મૃષામ ધામ્ના સ્વેન સદા નિરસ્તકુહકમ સત્યમ પરમ ધીમહિ સત્યમ પરમ ધીમહિ. આ પહેલા શ્લોકમાં પહેલા સ્કંદમાં શું લખ્યું છે? સત્યમ પરમ ધીમહિ એટલે પરમ સત્ય એવા પરમાત્માનું ધ્યાન ધરીએ એ સત્ય છે. હંમેશા ધ્યાન સત્યનું ધરવાનું હોય છે, અસત્યનું ધ્યાન ધરવાનું ન હોય, સત્યનું ધ્યાન કરવાનું હોય. અસત્ય શું છે? સંસાર એ અસત્ય છે. અને કેવો અસત્ય છે? તો કે સપના જેવો. રાતના સારું સપનું જોયું હોય કે હું મેલમાં સૂતો છું ને આ હા હા સોનાનો પલંગ છે ને સવારે જો તો પલંગમાં રૂછડા લટકતા હોય એવો પલંગ હોય, એમ પાંગતુમાં સૂતો હોય. સપના જેવો સંસાર તોરી રાણી કરે ને પોકાર, આવો ને જેસલ રાય આપણે પ્રેમ થકી મળીએ. સંસાર એ સપના જેવો છે. માટે આ સંસાર એ અસાર છે, એ સત્ય નથી. તો સત્ય શું છે? એક પરમ ધીમહિ. આ પરમ એ સત્ય છે ભગવાન. સત્ય જ્યાં હોય ત્યાં આગળ બેસવું પડે, અસત્ય હોય ત્યાં પાછળ બેસવું પડે. અને સત્ય અને અસત્યમાં શું ફરક છે? આપણે ક્યાંય પિક્ચર જોવા જઈએ સારી એવી ટોકીઝમાં તો ટિકિટ કઈ લઈએ આપણે? પાછળની બાલ્કનીની. વધારે રૂપિયા દઈને 250 ને 300 રૂપિયા ને 500 રૂપિયા હોય બાલ્કનીના, અને વધારે રૂપિયા દઈ અને આપણે પાછળ બેસવું પડે. અને આગળ થર્ડ ક્લાસવાળા 5-10 રૂપિયાની ટિકિટ કે 20-25 રૂપિયાને લઈને બેસી જાય. કારણ કે અસત્ય છે. અને આ ફર્સ્ટ ક્લાસ અને થર્ડ ક્લાસને આપણે ફર્સ્ટ ક્લાસ બનાવવું હોય તો શું કરવાનું? થર્ડ ક્લાસ છે એ ફર્સ્ટ ક્લાસ બની જાય એના માટે ત્યાં સત્સંગ થતો હોય, ભાગવત કથા થતી હોય તો એ આપણે આગળની ટિકિટ લઈએ, બાલ્કનીની ટિકિટ ન લઈએ. એટલે સત્ય છે ત્યાં આગળ બેસવું પડે, અસત્યમાં પાછળ બેસવું પડે. આ સત્ય છે. ભાગવત કથા એ સત્ય છે. સત્યમ પરમ ધીમહિ. આ ભગવાન છે
એમાંથી અનંત કોટી બ્રહ્માંડ નીકળ્યા એના મુખમાંથી. માટે હે ભગવાન, બ્રહ્માંડને રચનારો, માયાને રચનારો એ કળાનો કામણગાર છે. એની કળા એ આપણને ન કળાય. સૃષ્ટિનું સર્જન કરવા માટે પંચભૂતમાંથી બનેલું આ શરીર, એ પ્રભુના ભજનમાં એનો ઉપયોગ કરો. નરસિંહ મહેતા કાંઈ બહુ ભણેલા નહોતા. નરસિંહ મહેતા, મીરાબાઈ આ કોઈ બહુ ભણ્યા નહોતા, પણ એના આગળ ત્યાં જ્ઞાન આવ્યું ક્યાંથી? એ ભક્તિ તરફ વળ્યા એટલે જ્ઞાન એણે ભગવાને આપ્યું. એ કોઈ શાળામાં નહોતા ગયા. એને 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 પ્રેરણા થઈ અંદરથી. અને નરસિંહ મહેતાએ તો કેવા પદો લખ્યા છે કે એમાં વ્યાકરણવાળા ઊંધા ગોટા વળી જાય. હા, ભગવાને સૃષ્ટિની રચના કરી. એમાં અલગ અલગ વૃક્ષો, અલગ અલગ તળાવો, અલગ અલગ બ્રહ્માંડો રચ્યા. 14 બ્રહ્માંડની રચના કરી. બ્રહ્માંડની અંદર પણ પર્વતો, નદીઓ, નાળા, બધાય વૃક્ષ જુઓ તો લીલાછમ હોય ને, લીલા હોય ને વૃક્ષ, પણ એમાંથી ફળ હોય ને એના સ્વાદ અલગ અલગ હોય. ટમેટાનું વૃક્ષ લીલું હોય પણ ખાઓ એટલે ખટા મીઠા હોય. લીંબુ ખાટું હોય, આંબો મીઠો હોય, કેરી ખાટી હોય, મરચાં તીખા હોય. પણ ઝાડવા તો બધા લીલા જ છે. એમ માનવના શરીરમાં બધાયમાં લોહી તો એક જ છે ને. લોહીમાં ક્યાંય ફરક નહીં પડે, એક જ કલરનું. પણ સ્વભાવ કોકના મરચાં જેવા, સ્વભાવ કોકના ટમેટા જેવા, કોકના આંબા જેવા. હા હા, મીઠા મધુર, જાણે બેઠા જ રહે. અને કોકના કડવા કારેલા જેવા હોય ને એમ થાય અહીંથી જાય તો સારું હવે. સ્વભાવમાં ફરક હોય માણસોમાં, લોહી તો એક જ છે. હવે આપણો સ્વભાવ કેવો છે આપણે ખબર, મરચા જેવો છે કે ટમેટા જેવો છે. તો સ્વભાવ એને સુધારવાની જરૂર છે. ભગવાન ચારે બાજુ છે, અનેક અનેક રૂપો ધરે છે. ભગવાન એક જ છે, એ જુદો નથી, પણ એના રૂપ અલગ છે. એક આપણે સોનાની લગડી લઈએ તો એને શું કહેવાય? આ સોનાની લગડી કરીએ, સોનાની લગડી કહીએ ને. એ પછી સોનાની લગડીમાંથી આપણે મંગળસૂત્ર બનાવીએ, વીંટી બનાવીએ, એટલે નામ થઈ ગયા જુદા. પછી એને સોનાની લગડી કહેવાય ને. આ મંગળસૂત્ર છે, આ વીંટી છે, આ ચેન છે, આ બ્રેસલેટ છે. અને પછી પાછું એને કૂટીને ભેગું કરી નાખો, પાછું સોનું લગડી. એમ ભગવાન સોનાની લગડી છે, એમાંથી અલગ અલગ રૂપ ધારણ કર્યા. કોઈ કૃષ્ણ બને, કોઈ રામ બને, અને કોઈ નારાયણ બને. કૃષ્ણ બનીને ઈ તો આવે કોક દી, રામ બની રમનારો, રામ બની રમનારો. એ ઓળખવો હોય તો તમે ઓળખી લેજો તારા ચિતડામાં બેઠો રે ચિતારો, ચિતારો ક્યાંથી આવ્યો ચિતારો? એ ભાઈ ક્યાંથી આવ્યો ચિતારો? 14 ભુવન ને ચિતરી બેઠો એનું
કલ્પનાનો જેણે કાગળ લીધો સંકલ્પનો રે સહારો એ ભાઈ સંકલ્પનો રે સહારો કલ્પનાનો રે કાગળ લીધો સંકલ્પનો રે સહારો એ સંકલ્પનો રે સહારો આ દીવમાંથી શિવના અમે ઓલા રંગન મે રંગ મારનારો ચિતારો ક્યાંથી આવ્યો ચિતારો એ ક્યાંથી આવ્યો ચિતારો સૂર્ય ચંદ્રયને તારાઓ ચિતર્યા આભલો આવે ન યારો ભાઈ આભલો નો આભલો રામાયણે ક્યાંય ન મેલ્યો તોય માંડવો ઉભો રે નો ધારો ચિતારો ક્યાંથી આવ્યો ચિતારો એ ભાઈ ક્યાંથી આવ્યો ચિતારો જય હો હરિ બોલ જય હો જય હો જાણો જણાય નહીં ને માયપો મપાય નહીં કળાનો કામણ ગારો એ ભાઈ કળાનો કામણ ગારો કળાનો કામળ ગારો એ ભાઈ કળાનો કામળ ગારો તારો એ ભાઈ ક્યાંથી આવ્યો ચિતારો જય હો કૃષ્ણ બનીને આવે કોક દી રામ બની રમનારો એ ભાઈ રામ બની રમનારો એ કૃષ્ણ બનીને આવે કોઈ દી રામ બની રમનારો એ રામ બની રમનારો આપ કહે હવે ઓળખવો હોય તો તમે ઓળખી લેજો તારા
ચિતડામાં બેઠો રે ચિતારો ચિતારો ક્યાંથી આવ્યો ચિતારો એ ભાઈ ક્યાંથી આવ્યો ચિતારો એ ચૌદ ભુવનને ચિતરી બેઠો એનો ચિતરો ચિતરનારો ચિતારો ક્યાંથી આવ્યો ચિતારો એ ક્યાંથી આવ્યો ચિતારો ક્યાંથી આવ્યો ચિતારો એ ભાઈ ક્યાંથી આવ્યો ચિતારો ક્યાંથી આવ્યો ચિતારો એ ક્યાંથી આવ્યો ઢોલ બજક ઢોલ ટાઈ ટાઈ શરણાઈ તોર જગદા જગદા પકાજ થઈ બોલે એ હરિ અજ હર 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 દિગ દુર્દુન બેર બેર પર ગટ ગટ પેર પેર નટવર નાચે હોલો પર ગટ ગટ પેર પેર નટવર નાચે હોલો પર ગટ ગટ પેર પેર પર ગટ ગટ પેર પેર પર ગટ ગટ પેર પેર નટવર નાચે લાલ કી જય। આપ છો તો અમે છીએ પ્રભુ। આપ જ્યારે જ્યારે સંકટ આવે ને ત્યારે અમારી સાથે રહેજો, અમારી સાથે રહેજો। કુંતીજીની સ્તુતિ સાંભળીને ભગવાન હસ્યા છે અને કૃષ્ણ હસ્યા છે એટલે હસીને ભગવાને કુંતી ઉપર માયાનું આવરણ નાખી દીધું। હસે એટલે પાછી માયા લાગી અને માયા વળગી ગઈ। ભગવાન છે ને એની લીલા કેવી છે જો, એ માયા પણ નાખી શકે। એ હાસ્ય કર્યું અને આવરણ નાખી દીધું। ઠાકોરજીને થયું કે ફૈબા મને ઓળખી ગયા છે કે હું ભગવાન છું, એટલે આગળની લીલા મારાથી નહીં થઈ શકે, એટલે માયાનું આવરણ ઢાંકી દીધું, પડદો નાખી દીધો। એવી રીતે આપણા બધાય ઉપર આ માયાનો પડદો છે, એટલે આપણે ભગવાનને ઓળખી શકતા નથી। એટલે માયાના આવરણને દૂર કરવા માટે આ ભક્તિ એ સાધન છે, એ સાધના છે। આપણે માયાની દિવાલ ન તોડી અને કહીએ કે ભગવાનના દર્શન થતા નથી। આપણે પ્રભુથી નાતો તોડી નાખીએ પણ માયાથી કોઈ દી નાતો તોડી શકાતો નથી। माया की दीवार न तोड़ी प्रभु से नाता तोड़ दिया। माया की दीवार न तोड़ी प्रेम प्रभु से तोड़ दिया। क्यों रे मूरख पागल मनवा, क्यों रे मूरख पागल मनवा, हरि गुण गाना छोड़ दिया। माया की दीवार न तोड़ी प्रभु से नाता तोड़ दिया। ओ माया की दीवार तोड़ी हरि से नाता जोड़ दी। गर्भ में रह कर कसमें खाई, हरदम हरि गुण गाने की। में खाई हरदम हरि गुण गाने की। गर्भ में रह कर कसमें खाई, हरदम हरि गुण गाने की। गर्भ में रह
खाई हरदम हरि गुण गाने की। कहाँ गई वह कसमें तेरी पाप से बच कर जाने की। कहाँ गए वो कसमें तेरी पाप से बच कर जाएगी। माया की दीवार न तोड़ी प्रेम प्रभु से तोड़ दिया। माया की दीवार न तोड़ी प्रेम प्रभु से तोड़ दिया। जीवन एक कहानी है मिट्टी में मिल जाना है। जीवन एक कहानी है मिट्टी में मिल जाना है। झूठ कपट से प्यार किया और कपट से प्यार किया। सत्य नाम क्यों छोड़ दिया। ओ सत्य नाम क्यों छोड़ दिया। माया की दीवार न तोड़ी प्रभु से नाता तोड़ दिया। माया की दीवार न तोड़ी प्रभु से नाता तोड़ दिया। क्यों रे मनवा पागल मूरख, क्यों रे मूरख पागल मनवा प्रभु से नाता तोड़ दिया। माया की दीवान तोड़ी प्रभु से नाता तोड़ दिया। प्रभु से नाता तोड़ दिया। प्रभु से नाता तोड़ दिया। આ ભક્તિ છે એ માયાની દિવાલને તોડવા માટે છે. ભક્તિથી માયાની દિવાલ તૂટી જાય છે. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને દારૂકને કહ્યું, સારથી હવે તો બહુ મોડું થઈ ગયું છે, હવે દ્વારકા જવાય નહીં, તું રથ પાછો લઈ લે. અને ભગવાન પાછા હસ્તિનાપુરમાં પધાર્યા અને કુંતાજી રાજી રાજી થઈ ગયા.